پاکستانی فلم انڈسٹری میں چاکلیٹی ہیرو کا خطاب پانے والے وحید مراد خواتین میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیروئنز کے شوہر بھی ان سے خائف رہتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وحید مراد ایک جینٹل مین تھے اور خواتین میں تمام تر مقبولیت کے باوجود ان کا اپنی کسی ہیروئن کے ساتھ کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا تھا۔ جواں مرگی کا شکار ہونے والے وحید مراد اپنے والدین کے ہی اکلوتے نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی یکتا اور منفرد اداکار تھے۔ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور انداز و گفتار کسی دوسرے فنکار سے میل نہ کھاتے تھے۔ انہوں نے اداکاری کے نئے اسلوب متعارف کروائے، اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کو اپنایا۔ گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس قدر جاذب نظر تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ ہمسایہ ملک کے اداکار بھی معروب ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ ان کا سراپا گانے کی دھن سے کمال انصاف کرتا، ان کے جسم کا ہر عضو اور خصوصاً پاؤں موسیقی کے سروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ وحید مراد کا منفرد ہیئر سٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتا اور برِ صغیر میں دلیپ کمار کے بعد وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو سب سے زیادہ اپنایا اور پسند کیا گیا۔ وحید مراد کی اچانک موت کو 4 عشرے ہونے کے قریب ہے، لیکن ہر آنے والا دن ان کی شہرتوں کو دوام بخش رہا ہے۔ وحید مراد فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ نثار مراد کے ہاں کسی شے کی کمی نہ تھی اور ان کا شمار متمول لوگوں میں ہوتا تھا۔ نثار مراد اور ان کی اہلیہ شیریں مراد نے اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اپنی محبتوں کے در وا کر دیے۔ دنیا کی ہر نعمت اس بچے کے اشارہ ابرو کی منتظر رہتی۔ انہی محبتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والا ویدو یعنی وحید مراد بھی والدین کی ہر خواہش پر پورا اترتا رہا۔ گریجویشن کے بعد وحید مراد نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کر لیا۔ اوائل جوانی اور دوران تعلیم وحید مراد کی گہری نگاہ اپنے والد کے کاروبار پر رہی اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ حصول تعلیم کے بعد والد کے شعبے میں اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں گے۔ والدین نے بھی بیٹے کی خواہشات کو مقدم سمجھا اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا۔ وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کے فلم ساز و تقسیم کار ادارے مراد فلم کارپوریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے کیا اور اس کے بعد انسان بدلتا ہے بھی پروڈیوس کر ڈالی۔ ان فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا کیونکہ وحید مراد کا تعلق کراچی سے تھا اور دونوں فلمیں بھی وہیں بنی تھی اور ان دونوں میں ہیرو کا کردار درپن ادا کر رہے تھے جو لاہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید مراد کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا۔ درپن کی طرف سے دی جانے والی پریشانی میں بھی کچھ راز پنہاں تھے۔ درپن کے انتظار نے فلم ساز وحید مراد کو پریشان کر دیا۔ ایسے میں ان کی فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا کہ ویدو تم خود کیوں ہیرو نہیں بن جاتے، تم میں کون سی کمی ہے؟ وحید مراد نے برجستہ جواب دیا کہ نہیں، میری رنگت سانولی ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی ہوئی بات وحید مراد کے دل کو بھا گئی تھی۔ لیکن اس مشورے پر عمل کرنے سے پہلے انہوں نے خود کو فلم کے پردے پر آزمانے کے لیے ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا۔ یوں کیمرے کے پیچھے کھڑا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا۔ کیمرے کی قبولیت کے بعد وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو کچھ یوں بھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر نگاہ کا مرکز اور ہر دل کی دھڑکن بن بیٹھے اور زیبا بیگم کا ویدو کو دیا ہوا مشورہ کارگر ثابت ہوا۔ یوں وہ فلم ساز سے فلمی ہیرو بن گئے۔ فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر ذاتی پروڈکشن کی جانب لوٹ آئے اور فلم ہیرا اور پتھر کا آغاز کیا جس نے انہیں مکمل ہیرو بنا دیا اور رہی صحیح کسر فلم ارمان نے پوری کر دی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار بن گئے۔ ان دونوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروئن وہی زیبا بیگم تھی جنہوں نے وحید مراد کو پروڈیوسر سے ہیرو بننے کا قیمتی مشورہ دیا تھا۔ وحید مراد ذاتی سرمایہ سے بننے والی فلموں ہیرا اور پتھر اور ارمان کی گولڈن اور پلیٹینم جوبلی کے ذریعے سپر سٹار بنے تو لاہور کی فلم نگری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کراچی کو چھوڑنا وحید مراد کے لیے بہت مشکل تھا لیکن بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے ایک کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاؤ تھا اور فلم انڈسٹری میں اچھے ٹیلنٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو ورژن کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل ذکر اداکار موجود نہ تھا اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی صنعت کو ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کی فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کی فلم چکوری کے ذریعے ندیم بیگ متعارف ہوئے اور یوں پاکستانی فلم سکرین پر سپر سٹار کی تقون بن گئی جو محمد علی، وحید مراد اور ندیم بیگ جیسے فنکاروں پر مشتمل تھی۔ ان تینوں کی اس تقون نے فلم انڈسٹری پر راج کیا لیکن اس تقون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔ ان کی اداکاری کے منفرد اسلوب کا ایک زمانہ مترف رہا
पढ़े लिखे वहीद मुराद ने फिल्म एक्टिंग के साथ साथ फिल्म प्रोडक्शन भी जारी रखी और अपने ज़ाती प्रोडक्शन का इदारा फिल्म आर्ट्स बनाने के अलावा एक टीम भी बना डाली, जिसमें फिल्म डायरेक्टर परवेज़ मलिक, मौसीकार सुहेल राना और मुसन्निफ व शायर मसरूर अनवर शामिल थे। इस टीम ने अरमान के बाद एहसान और चंद और फिल्में भी बनाई, लेकिन बाद में वहीद मुराद के लाहौर शिफ्ट होने पर यह टीम ज़ाती अनाओं की भेंट चढ़कर बिखर गई। वहीद मुराद की फिल्म अरमान इनके ज़ाती फिल्म प्रोडक्शंस के इदारे फिल्म आर्ट्स के बैनर तले ही बनाई गई थी। एक ज़माना था जब मुल्क का हर नौजवान अपने बाल माथे पर बखेरे वहीद मुराद जैसा बनने का ख्वाह था और हर लड़की को वहीद मुराद के सरापे में अपने ख्वाबों का शहजादा दिखाई देता था। कॉलेज गर्ल्स ने वहीद मुराद की तस्वीरें किताबों में रख लीं, लेकिन इनके दिल के तार कराची के सनतकार इब्राहिम मेकर की बेटी सलमा मेकर को देखकर बच उठते थे। यूं एक रोज वहीद मुराद सलमा मेकर को अपने दिल का मुद्दा बयान करने उसकी डांसिंग क्लास में जा पहुंचे, जहां वो डांस की रिहर्सल किया करती थी। सलमा मुराद कहती हैं कि रिहर्सल के दौरान एक सांवला सलोना नौजवान वहां आया और इन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। मैं जब उसके पास गई तो उसने बरजस्ता सवाल किया, मुझसे शादी करोगे? मैं इस अचानक सवाल पर हक्का बक्का रह गई और हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई, लेकिन वो मुझे उलझन में डालकर वहां से जा चुका था। कुछ ही रोज में वहीद मुराद के वालिदैन की जानिब से बाकायदा पैगाम आया और मैंने भी उस नौजवान की उस रोज की वालिहाना जुर्रत को देखते हुए इकरार कर दिया और यूं हम जीवन की डोर में बंध गए। जब अदाकार स्टार बन जाए तो अगली राहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं और कई अदाकाराएं उस नाम के साथ अपना नाम जोड़कर कामयाबियां समेटना चाहती थी। ऐसे में स्कैंडल्स जन्म लेते हैं और ऐसा ही हुआ। वहीद मुराद जिस भी अदाकारा के साथ कास्ट होते, लोग इनके वालिहानापन और बोल्ड अंदाज से अस खुद फसाने बना लेते, जिसमें हकीकत कम और मुबालिगा ज्यादा होता था। उस जमाने की नामवर अदाकारा ज़ेबा बेगम वहीद मुराद की पहली बाकायदा हीरोइन थी और इनकी कामयाबी में वहीद मुराद का अमल दखल नुमाया था, क्योंकि उन्होंने तरक्की के जीने वहीद मुराद की फिल्मों हीरा और पत्थर और अरमान की बेमिसाल कामयाबियों के जरिए चढ़े थे। वहीद मुराद मशरकी पाकिस्तान की फिल्म भैया में कास्ट हुए तो वहाँ उनकी मुलाकात एक हिंदू लड़की झरना से हुई। झरना ने भी इनसे मगरबी पाकिस्तान की कामयाब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो वहीद मुराद ने कहा कि मैं जब तुम्हें कराची बुलाऊं तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आना। फिल्म भैया मुकम्मल हो गई और वहीद मुराद वापस आ गए, लेकिन वो लड़की झरना जो बंगाली फिल्मों की शबनम बन चुकी थी, इनके राबते में रही और फिर एक वक्त आया जब पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में वहीद मुराद ने इन्हें मुतारिफ करवाया और वो कुछ ही बरसों में टॉप की अदाकारा बन गई। ताहम वहीद मुराद की शोहरतें बहुत से लोगों से बर्दाश्त ना होती थी और वह निस्फ़ नहार सूरज को गहनाने में लगे रहते। मुकाबिल अदाकार इनकी शोहरतों और पसंदीदगी से खाइफ थे तो फिल्मी हीरोइंस के खावंद हजरात के अपने मसाइल थे। वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन जोड़ी थी, लेकिन मोहम्मद अली से शादी के बाद उन्होंने वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल काम करने से इनकार कर दिया था। यूं यह मकबूल तरीन जोड़ी टूट गई। झरना यानी शबनम को वो खुद मशरकी से मगरबी पाकिस्तान लेकर आए और ज़ाती फिल्म में कास्ट भी किया और कई सुपरहिट फिल्में इस जोड़ी के क्रेडिट पर थी, जिनमें अंदरीब, बंदगी और नसीब अपना अपना जैसी फिल्में शामिल थी। लेकिन फिर अचानक शबनम के शौहर मौसीकार रोबन घोष को वहीद मुराद की बोल्डनेस पर एतराज हुआ और उन्होंने अपनी बीवी को वहीद मुराद के साथ काम करने से रोक दिया। शबनम ने भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की खातिर चुप साध ली, लेकिन रोबन घोष की वफात के बाद शबनम ने बताया कि वहीद मुराद की जुबान से रोबन के सामने कोई ऐसी बात निकल गई थी जिसको रोबन ने महसूस करते हुए मुझे इनके मद्दे मुकाबिल काम करने से रोक दिया, वरना वहीद मुराद एक इंतहाई नफीस इंसान थे और वो इनको याद करती हैं। निशो ने जब अपनी नौजवानी की मोहब्बत इनाम दुरानी से शादी की तो इन्हें भी वहीद मुराद के अंदाज, बोल्डनेस और मर्दाना कशिश खटकने लगी और इन्होंने भी निशो को वहीद के मद्दे मुकाबिल काम करने से रोक दिया। वक्त की मारूफ अदाकाराओं ने जब वहीद मुराद के मद्दे मुकाबिल काम से इनकार कर दिया और वो लोग जो फिल्म स्क्रीन पर चॉकलेटी हीरो को नीचा दिखाने में नाकाम रहे थे, उनके मकासद पूरे हो गए। लेकिन तब भी कुछ ऐसी अदाकाराएं थीं जिन्होंने वहीद मुराद का साथ दिया। इनमें रानी बेगम, दीबा, आलिया, आसिया और शमीमारा नुमाया रही। इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि हर उरूज की इंतहा बिल आखिर जवाल है, लेकिन नाजो नाम में पलने वाले जहां दीदा वहीद मुराद इस हकीकत को ना समझ पाए और आखिरकार जब इन्होंने जवाल को सामने पाया तो वह अंदर से टूट गए। यह के बाद दीगरे होने वाले दो हादसात में वहीद मुराद अपने चेहरे की दिलकशी खो बैठे। ऐसे में जब इन्हें ढारस की सख्त जरूरत थी तो फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, बल्कि वो अपने मुख्तसर से खानदान को भी नाराज कर बैठे। वहीद मुराद की अहलिया भी इन्हें इस हाल में छोड़कर अमेरिका चली गई और जब कोई ढारस बंधाने और उम्मीद दिलाने वाला ना रहा तो वो टूट कर बिखर गए। वहीद मुराद ने अपनी वफात से 2 हफ्ते कबल अपने दरीना दोस्त अनवर मकसूद के प्रोग्राम सिल्वर जुबली में इस बात का बरमला इजहार किया था कि अगर मैं ना रहूं, मुझे कुछ हो जाए या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बंद ये गाना मेरी मौत के बाद की जिंदगी का अक्कास हुआ। भूली हुई हूँ दास्तां
गुजरा हुआ ख्याल हूँ जिसको ना तुम समझ सके। मैं ऐसा एक सवाल हूँ, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।